I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. 비길 수 없네, 비길 수 없네. 하늘의 별을 놓은 내 앞에 거센 파도 잠잠케 아침을 밝히시는 분, 이 땅의 소망은 주의 사랑 안에 있네. 주 광대하시네. 영원토록 이길 수 없네, 이길 수 없네. 하늘의 별을 놓고 내 앞에 거센 파도 잠잠케 하시는 분, 이길 수 없네.
하나님 아버지, 저희 중고등부 학생들과 교회 분들을 하나님 안에서 이번 한 주도 지켜주심에 감사합니다. 다음 한 주도 코로나와 갖은 어려움으로부터 지켜주시리라 믿습니다. 또한 저희 안에 오직 주 그리스도만 거하실 수 있게 하시고 세상의 것들에만 너무 집중하지 않도록 도와주세요. 오늘 목사님이 주시는 말씀 저희들이 잘 귀담아 듣고 한 주간 생각해보고 기억하며 말씀 안에서 배운 것들을 실천할 수 있게 힘을 주세요. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 구약성경 4세기 4장 6절부터 9절까지의 말씀입니다. 하루는 드보라가 사람을 보내어 납달리의 게데스에서 아비노함의 아들 바락을 불러다가 그에게 말하였다. 주 이스라엘의 하나님이 분명히 이렇게 명하셨습니다. 너는 납달리 지파와 스불론 지파에서 10,000명을 이끌고 다볼산으로 가거라. 야빈의 군 지휘관 시스라와 그의 철병거와 그의 많은 군대를 기손 강가로 끌어들여 너의 손에 넘겨주겠다. 바락이 드보라에게 대답하였다. 그대가 나와 함께 가면 나도 가겠지만 그대가 나와 함께 가지 않으면 나도 가지 않겠소. 그러자 드보라는 내가 반드시 장군님과 함께 가겠습니다. 그러나 주님께서 시스라를 한 여자의 손에 내주실 것이니 장군께서는 이번에 가는 길에서는 영광을 얻지 못할 것입니다. 하고 일어나 바락과 함께 게데스로 갔다. (16, 17세기) 이탈리아에서 활동했던 아르테미아 젠틀레스키라는 이름을 가진 여성 화가가 있습니다. 이분의 작품 가운데 그 구약 성경 정경에 속해 있지는 않지만 외경에 속해 있는 그 유디서를 바탕으로 하고 있는 그런 작품들이 있는데요. 나라가 큰 위기에 처해 있을 때 어떤 군대에서 중요한 그 위치를 차지하고 있는 남자들이 아닌 여인들이 나라를 구하게 되는 경우들이 종종 있습니다. 유디서 역시 그와 같은 이야기를 담고 있는데요. 그 이야기를 잠깐 젠틀레스키의 작품을 해설하고 있는 그 영상을 통해서 잠깐 들어보시겠습니다. The Uffizi in Florence, looking at a large Baroque painting by the artist Artemisia Gentileschi. This is the painting that's most often reproduced by Artemisia. The subject is Judith and Holofernes. This is a biblical subject. Old Testament. And it's the story of a heroic woman, and of course that is always a handy thing when you're an art historian and you're talking about a woman artist. We are in the tent of the Assyrian general Holofernes. So the story is that Judith is a Jewish widow from the town of Bethulia, which is under siege by the Assyrian army. Holofernes is the general of that army. And the Jewish town is about to give up. Judith hatches a plan to save Bethulia. She dresses herself up to catch the eye of the Assyrian general and is able to move across enemy lines because she's seen as betraying her own town. The story is usually interpreted that she seduces the general, but he gets drunk and falls asleep, and then she takes his sword and beheads him. And that's the moment that we're seeing here. And she's accompanied by her maidservant. Artemisia also painted the next moment of the story, which is after the beheading, they take the head, put it in a bag, and bring it back to Bethulia to show everyone in the town that they're now safe. The maid is pressing down on Holofernes with all of her might, and he seems to be fighting back as best he can in his drunken, half-asleep state. But Judith is at that moment severing his head, and blood spurts everywhere. This is tremendously violent. She grasps the beard and the hair on his head and holds his head down, and with her right arm draws that sword through his neck. You can feel the force that it took
This is very different from Caravaggio's version of the subject, where Judith looks very dainty and as though she doesn't really have the strength to behead Holofernes. Look at the contrast of scale. Look at the size of Holofernes' fist against the maidservant's face, and just how powerful he is versus the scale of the woman. Well, it takes two of them to conquer one of him. And notice the way that both of the women's arms are fully extended, whereas Holofernes' arm breaks at the elbow, his leg breaks at the knee, so that we have the sense of dismemberment that is not only at the head, but also at his other limbs. The women's arms diagonals pushing towards the center, the general's legs functioning very much to pair with the parallel forearms of Judith, but all of those limbs bringing our attention down to the severing, down to the violent act itself. 네, 미술관에 직접 가볼 수는 없었지만 어떻게 작품을 잘 감상하셨어요? 오늘 우리가 읽은 그 본문을 보면 유딧이 그랬던 것처럼 이스라엘이 막 가나안 땅에 정착해 갔던 그때에 이스라엘이 큰 위기에 처했을 때 이스라엘을 구한 여사사 드보라의 이야기가 나옵니다. 지난주에 말씀드렸던 것처럼 여호수아가 죽은 이후에 이스라엘은 하나님을 버리고 우상을 섬기게 되죠. 그래서 하나님께서 더 이상 그들을 그 주변 민족으로부터 지켜주지 않으셨는데요. 하지만 이스라엘이 주변 민족의 압제를 받고 하나님을 향해 부르짖었을 때 하나님께서는 이스라엘을 모른 척하지 않으셨습니다. 사사들을 보내셔서 그들을 구원해 주셨죠. 드보라는 그런 사사들 가운데서 유일한 여자 사사였어요. 사사 드보라가 활동했던 당시는 이스라엘이 가나안 왕 야빈에게 학대받고 또 억압받고 있을 때였는데, 당시 가나안 땅에서 가장 강력한 군사력을 가지고 있는 왕이 바로 야빈이었습니다. 무려 철병거를 900대나 가지고 있었는데요. 당시 그 가나안 땅에 거하고 있었던 민족들 가운데서 특별히 성경에서는 헷족속이라고 불리는 그 히타이트 족속들이 있었는데, 이들은 굉장히 수준 높은 그 철기 문화를 발전시켰습니다. 하지만 이스라엘은 아직 여전히 그 청동기 문화권에 머물러 있었죠. 예를 들면 사무엘상 13장 19절과 또 22절을 보면 다음과 같은 말씀이 있는데요. 당시 이스라엘 땅에는 대장장이가 한 명도 없었다. 히브리 사람이 칼이나 창을 만드는 것을 블레셋 사람들이 허용하지 않았기 때문이다. 그래서 전쟁이 일어났을 때 사울과 요나단을 따라 나선 모든 군인의 손에는 칼이나 창이 없었다. 오직 사울과 그의 아들 요나단의 손에만 그런 무기가 있었다. 사울이 그 이스라엘의 초대 왕이 되어서 이스라엘을 다스렸던 건 BC 1010년부터 1030년까지의 일이었습니다. 드보라 이후에 150년에서 200년이 지난 그런 시점이었죠. 하지만 그때까지도 이스라엘은 가나안 땅 다른 민족들이 이룩한 그 높은 수준의 철기 문화를 따라잡지 못하고 있었어요. 사사 드보라가 활동했던 시기는 어땠을까요? 훨씬 더 그 격차가 컸겠죠. 제대로 된 무기가 없었어요. 그랬던 이스라엘이 철병거를 900대나 가지고 있는 그 야빈에게 맞서는 건 그래서 불가능한 일이었죠. 사사기 4장 3절 말씀을 보면 그때 벌어진 상황을 다음과 같이 전해주고 있는데요. 야빈이 이스라엘 자손을 심하게 억압하였다. 그래서 이스라엘이 하나님께 울부짖었다. 언제의 상황과 똑같아졌죠? 출애굽 당시 이스라엘이 이집트의 노예로 있을 때, 그때의 상황과 똑같은 상황이 벌어지게 된 거죠. 그런 상황에서 이스라엘이 하나님께 부르짖자 하나님께서 사사 드보라를 보내시게 되는데요. 오늘 여러분들과 함께
어떻게 드보라가 이스라엘의 사사로 하나님의 부르심을 받아서 이스라엘을 가나안 왕 야빈의 손으로부터 구원하게 되었는지 크게 두 가지로 살펴보려고 합니다. 첫 번째로 드보라는 그 패배 의식을 극복하고 이스라엘 백성들이 함께 힘을 합쳐서 야빈에 맞서 싸울 수 있도록 그렇게 하게 됩니다. 학습된 무기력이라는 그런 개념이 있습니다. 미국의 심리학자인 마틴 살리히만이 제시한 그런 개념인데요. 힘든 상황을 계속해서 반복해서 겪게 되면 어떻게 될까요? 살리히만은 이를 동물 실험을 통해서 밝혔는데요. 개를 어떤 그 공간에 가둬두고 전기 충격을 계속해서 주게 되면 어떤 반응을 보이게 될까요? 당연히 그곳에서 도망치려고 하겠죠. 그런데 도망갈 수 있는 문이 없어서 도망갈 방법이 없게 된다면 어떻게 될까요? 도망가려는 그 모든 노력이 헛수고라는 것을 학습하게 되고 모든 것을 그냥 자포자기하게 그렇게 돼요. 그래서 이렇게 무기력이 학습되게 되면 나중에 도망갈 수 있는 상황이 생겨도 도망갈 생각을 아예 못하게 되죠. 계속되는 실패 속에서 포기하는 법을 배워버렸기 때문이에요. 그런데 이 일이 다름 아닌 이스라엘에게도 일어나게 됩니다. 이스라엘은 가나안 왕 야빈에게 몇 년 동안 학대를 받았죠? 네, 무려 20년 동안이나 학대를 받았어요. 그렇게 20년 동안 한결같이 괴롭힘을 당하면 어떻게 될까요? 괴롭힘 당하는 걸 자연스럽게 여기게 돼요. 차별받고 무시당하고 짓밟히는 걸 당연하게 여기게 되죠. 이스라엘의 12지파 중 몇몇 지파들이 그랬어요. 하나님께서 그들에게 구원을 베푸시고 또 새로운 기회를 주실 수 있으실 것이라는 그런 믿음을 잃어버렸죠. 그래서 드보라가 가장 처음 했던 일은 잃어버린 용기와 믿음을 되찾도록 독려하는 그런 일이었습니다. 드보라는 이스라엘 백성에게 더 이상 학습된 무기력에 빠지지 말라고, 피해자로 살지 말라고, 하나님께서 그들을 위해 싸우시는 그 싸움에 용기를 내서 참여하라고 그렇게 독려했어요. 사사기 5장 16절부터 17절까지의 말씀인데요. 어찌하여 내가 양의 오리에 앉아 양떼를 부르는 피리 소리나 듣고 있는가? 르우벤 지파에서는 마음에 큰 반성을 하였다. 어찌하여 길르앗은 요단강 건너에 자리 잡고 있고 어찌하여 단은 배 안에 머물러 있는가? 어찌하여 아셀은 바닷가에 앉아 있는가? 또 그 부둣가에서 편히 쉬고 있는가? 방금 우리가 읽은 말씀에서 드보라는 왜 르우벤과 단, 아셀 지파를 보고 안타까워 했을까요? 농사를 짓고 양을 치고 물고기를 잡는 일이 중요하지 않은 일이라서? 그렇지 않죠. 드보라가 안타까워했던 건 이스라엘 백성들이 야빈에 맞서 싸우는 걸 완전히 포기해버리고 20년 동안 괴롭힘을 당해봐서 아는데 이젠 글렀어. 나는 평생 이렇게 양이나 치고 물고기나 잡으면서 그렇게 살아야 될 것 같아 라고 이렇게 무기력해하는 그런 모습이었습니다. 그래서 그런 이스라엘 백성에게 드보라는 패배의식에서 벗어나 용기를 가지라고, 하나님을 향한 믿음을 회복하라고 그렇게 외쳤습니다. 어제까지 무기력했다고 꼭 오늘도 그래야 할 필요는 없기 때문이죠. 어제까지 실패했던 일을 오늘은 해낼 수 있기 때문이에요. 어제 했던 실수를 오늘 다시 반복하지 않을 수 있어요. 어제 몰랐던 걸 오늘 새롭게 배우고 또 어제 해내지 못했던 일을 오늘은 해낼 수 있죠. 그러니까
여러분들 역시 주눅들지 마세요. 주눅들지 말고 여러분이 해내고 싶은 그 일을 느리더라도 하나씩, 둘씩 해가면서 그렇게 당당하게 살아가세요. 두 번째로 드보라는 하나님께서 주시는 지혜를 따라 싸웠습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 이스라엘에는 철병거가 없었어요. 철병거는 둘째치고 변변한 그 철로 된 무기 하나 없었죠. 그렇다면 철병거가 없는 이스라엘이 야빈과 맞서 싸우려면 어떻게 해야 할까요? 단순히 용기만 낸다고 될 일은 아니었죠. 철병거를 쓰지 못하도록 하고 그리고 싸워야 했어요. 드보라는 그래서 하나님께서 주시는 지혜와 영감을 따라서 이스라엘의 군대를 이끌던 그 군 지휘관 바락에게 야빈의 철병거 900대를 무력화시킬 수 있는 다음과 같은 좋은 생각을 전해 줍니다. 먼저 드보라는 바락에게 군대를 이끌고 그 다볼산이라는 곳에 진을 치게 했어요. 아니나 다를까 그 다볼산에 이스라엘 군대가 진을 쳤다는 소식을 듣고 가나안 왕 야빈의 군대 장관인 시스라가 온 군대를 이끌고 그 산으로 이스라엘 군대와 싸우기 위해 달려가죠. 그러면서 전투가 벌어졌는데 그때 어떤 일이 벌어졌을까요? 바로 다음과 같은 일이 벌어졌는데요. 사사기 5장 20절부터 21절까지의 말씀을 다 함께 읽겠습니다. 별들이 하늘에서 시스라와 싸웠고 그 다니는 길에서 그와 싸웠다. 기손 강물이 그들을 휩쓸어 갔고 그 강 기손의 물결이 그들을 휩쓸어 갔다. 나의 영혼아, 너는 힘차게 진군하여라. 20절 말씀을 보면 하늘의 별들이 시스라와 맞서 싸웠다라는 그런 표현이 있죠. 무슨 얘기일까요? 하늘에 계신 하나님께서 그 시스라와 맞서 싸워 주셨다라는 그런 표현이죠. 그렇다면 하나님께서는 어떻게 그 시스라의 군대와 맞서 싸우셨을까요? 그 구체적인 상황이 21절에 기록되어 있는데요. 바락이 군대를 이끌고 올라갔던 다볼산 근처에는 기손강이라는 강이 있었습니다. 기손강은 큰 강은 아니지만 이렇게 비가 갑자기 내리면 물이 이렇게 확 불어나는 그런 강이었어요. 근데 이스라엘이 다볼산에서 내려와서 시스라 군대와 싸웠던 그때가 바로 큰 비가 내렸던 그런 때였죠. 그 바람에 어떤 일이 벌어지게 됐을까요? 출애굽 당시에 이스라엘의 뒤를 쫓던 바로의 병거가 홍해물살에 이렇게 휩쓸려가 버렸던 것처럼 가나안 왕 야빈이 자랑하던 철병거 900대가 물에 휩쓸려 버렸어요. 철병거가 다 망가져 버리게 됐고 진흙에 처박혀서 움직일 수 없는 그런 상황이 되어 버린 거죠. 그래서 가나안 왕 야빈의 군대 장관이었던 시스라조차 철병거를 버리고 맨발로 뛰어서 도망갈 수밖에 없는 그런 상황이 벌어지게 됩니다. 철병거는커녕 제대로 된 무기 하나 없었던 이스라엘처럼 우리도 조건이 불리할 수 있어요. 다른 친구들에 비해서 재능이 부족할 수도 있죠. 하지만 그렇다고 늘 이렇게 뒤에 숨어서 벌벌 떨고 있을 필요만은 없습니다. 가만히 숨어 있기만 할 필요도 없어요. 하나님께서 우리에게 주신 은사와 달란트, 또 삶의 경험과 조건들을 통해서 우리가 하나님의 뜻을 이루어갈 수 있는 그런 길들을 저와 여러분을 위해서 늘 열어주시기 때문이에요. 말씀을 마치려고 하는데요. 오늘은 하나님께서 어떻게 여사사 드보라를 통해서 이스라엘을 구원해 주셨는지에 대해서 살펴보았습니다. 드보라가 그랬던 것처럼 하나님께서 주시는 지혜를 따라 용기를 내세요. 용기와 지혜를 여러분의 무기로 삼아서 오늘 하루 또 이번 한 주 여러분의 삶을 아름답게 잘 가꾸어 가세요.
오늘 이 말씀을 기억하면서 지난주에 우리가 함께 부르기도 했던 찬양인 Every Victory라는 찬양을 오늘 또 다시 한번 찬양하도록 하겠습니다. We will lift our eyes. We won't fear the fight. There is one who's stronger. Hard pressed on each side, we will not lose sight of the one who's greater. One name holds every victory. One voice that silences the enemy. One king who reigns for all eternity. Oh, Jesus, Jesus. On the battlefield, your power is revealed. Giants fall defeated. We are taking ground. Walls are falling down. In the mighty name of Jesus. One name holds every victory. One voice that silences the enemy. And one king who reigns for all eternity. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Come on, it's one name, the name above every name. Church, we're not fighting for victory. We're worshiping from a place of victory. The Bible says, thanks be to God who always gives us victory in Christ. Come on, you better stand bold and worship. Woo! 'Cause every victory is yours. Every victory is yours. You reign. Death is buried in the grave. Hell could not divide.
sorry for my sin. I'm going to turn from my sin. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. And lead us not into temptation, but deliver us from the enemy. So give us today our daily bread. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. So give us today our daily bread. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Won't you let 오늘 예배에 참석한 모든 친구들에게 하나님의 은혜와 평강이 함께 하시기를 바라겠습니다. 이번 주 예배를 잘 섬겨준 KM 2반 친구들과 선생님께 감사드립니다. 다음 주 예배 섬김이는 EM 1반입니다. 그러면 이번 한 주도 건강히 잘 지내시고요. 다음 주 다시 만날 때까지 안녕!